Yes, students, once we have considered mole concept and on the basis of that molarity, now based on that we can switch over to one more very important terminology, or what we can say, like what we have considered yesterday, uh, or previous so many lectures. Mole is a unit of quantity of matter, and various forms of that mole we have considered. The base is 6.022 into 10 raised to 23 number of atoms or molecules or ions that has been repeated so many times. Mole means this much number of molecules if they are present, or atoms, it is mole. Previous lectures go through it. Now once that is done, then we can switch over to this equivalent weight. For that, let us consider very simple examples. Suppose that a reaction in which chlorine accepts electrons, and one atom of chlorine actually has capacity to gain one electron and get converted into Cl minus ion, but chlorine in gaseous form is in the form of Cl2. So basically balanced equation is this. But if suppose that we have, means one molecule of chlorine requires two electrons from the other one which is going to supply. Each chlorine atom requires one electron to complete its octet. One molecule will require two electrons. So n number of molecules will require 2 into n electrons for this reaction. But if suppose that we have, means 2 moles of electrons. Now electrons, n number of electrons means 1 mole of electrons. N number of atoms, 1 mole of atoms. N number of molecules, 1 mole. Similarly, n number of electrons, Avogadro's number, means 1 mole electron. So 1 mole of chlorine means n number of molecules, means 71 gram, require 2 into n number of electrons, means 2 mole of electrons. So if n number of electrons or 1 mole of electrons are available, then half mole of chlorine means number of molecules n by 2. Number of molecules n by 2 means in gram it will be 35.5 gram of chlorine will react if 1 mole of electrons are made available. Equivalent weight and gram equivalent. To understand that concept, we can take any example. We have decided to consider familiar example, easy example. And metals normally don't need electrons. Always metals. Non-metals except like in formation of NaCl, KBr, sodium, potassium, they don't need electrons. Chlorine, bromine, they accept electrons. NaBr, Na plus 1, Cl minus 1, that we know. So one molecule, since one atom of chlorine accepts one electron, so one molecule of chlorine will accept two electrons. Based on that, n number of molecules of chlorine will accept 2 into n number of electrons. N number of electrons means 1 mole of electrons. Avogadro's number. So if electrons supplied, if they are 1 mole, if the supplied electrons, if that number is 1, n number of electrons means 1 mole, then automatically half mole, n by 2 molecules of chlorine will react. Means half mole of chlorine will react. Means 71 divided by 2
35.5 gram of chlorine will react and get converted into Cl minus ions. So first you have to understand this, and let this be a reference for us to understand uh, actually equivalent weight, gram equivalent, and based on that, like what we had studied, molarity, new unit of concentration, normality, that will be our journey. बघा म्हणजे मग 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कुणी जर रिलीज केले, समजा मेटल्सनी अवेलेबल केले, तर क्लोरीनचे किती मॉलिक्युल्स रिॲक्ट होणार, तर हाफ मोल म्हणजेच नंबर ऑफ मोलॅक्युल्स म्हणतो Cl2 मोलॅक्युल्स n/2 म्हणजेच हाफ मोल, म्हणजेच त्याचं वेट किती असणार, कारण 1 मोलचं वेट 71 ग्राम इक्वल टू इट्स मोलार मास इन ग्राम. तर हे पहिला डोक्यामध्ये फिक्स करून घ्या, सोपीच गोष्ट आहे पण ते फिक्स करून घ्या. आणि मग आम्हाला n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सप्लाय केले, तर क्लोरीन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन म्हणजेच हाफ मोल ऑफ क्लोरीन म्हणजे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स n/2 एवढं फिक्स झालं. तो सप्लाय करणारा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाही का, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हे डोक्यात ठेवा. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सप्लाय करायचे, ते जर समजा आम्हाला सोडियम मधून येणार असतील, सोडियम मधून यायचे असतील, 1 sodium atom will make available 1 electron, 10 sodium atoms will make available 10 electrons. आम्हाला तिकडे आता n इलेक्ट्रॉन्स पाहिजेत, कारण आमच्याकडे 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन आहे, म्हणजे हाफ मोल ऑफ क्लोरीन आहे. फिक्स ठेवलं एक तिकडचं. आणि इकडं व्हरायटी बघूया. तर n नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ सोडियम विल मेक अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे 1 मोल सोडियम म्हणजे 23 ग्राम सोडियम, 1 मोल इक्वल टू इट्स ॲटॉमिक मास इन ग्राम. 23 ग्राम ऑफ सोडियम विल मेक अवेलेबल n इलेक्ट्रॉन्स म्हणजेच 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. तर क्लोरीन रिॲक्ट करायचे आम्हाला, संपवायचे आहेत, क्लोरीन गॅस फॉर्ममध्ये ठेवायचे आहेत कुठल्या तरी रिॲक्शनमध्ये, म्हणून क्लोरीनचा पहिला सेपरेट अभ्यास करून घेतला. आणि मग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जर कोणी सप्लाय केले तर क्लोरीन किती रिॲक्ट होणार, तर हाफ मोल म्हणजेच वेटमध्ये 35.5 ग्राम, ते फिक्स ठेवलं. ते फिक्स असेल तर वेगळे वेगळे मेटल्स घेतले तर काय परिस्थिती होते ते बघायचं आहे. सोडियमच्या ऐवजी समजा आम्ही मॅग्नेशियम घेतला, तर मॅग्नेशियमची बॅलन्स आपल्याला माहिती पाहिजे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अगदी शाळेतलं जुनं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सुद्धा माहीत असेल तरी यायला पाहिजे. मॅग्नेशियम 1 ॲटम ऑफ मॅग्नेशियमची बॅलन्स आहे 2 जुन्या भाषेत, ऑक्सिडेशन नंबर +2 पुढची भाषा येणारी. 1 ॲटम ऑफ मॅग्नेशियम मेक्स अवेलेबल 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल मधले. आता पुढे येणारी भाषा म्हणजे जुन्या तुमच्या स्कूलच्या भाषेत ऑर्बिट मेक्स अवेलेबल 2 इलेक्ट्रॉन्स. 1 atom of magnesium during the reaction with chlorine will make available 2 electrons. 10 atoms of magnesium will make available 20 electrons. म्हणजेच n atoms of magnesium if they react with chlorine, the electrons available होणार ते 2 into n number of electrons, 2 into n एवढे number of electrons. पण आम्हाला इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे ऍक्च्युअली n इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे. मग n इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे तर मॅग्नेशियम n कशाला वापरता, n/2 वापरा. आता मॅग्नेशियम n/2 वापरा म्हणजे नंबर n इज अवॉगाड्रोस नंबर म्हणजेच हाफ मोल. 1 मोल म्हणजे 24 ग्राम इक्वल टू ॲटॉमिक मास इन ग्राम म्हणजे तिथं 12 ग्राम ऑफ मॅग्नेशियम, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स. कळलं का? आता हेच लॉजिक आपण ॲल्युमिनियमला पण लागू करू शकतो. बघा मी इथे घेतो. ॲल्युमिनियम ड्युरिंग अ रिॲक्शन विथ नॉन मेटल, फॉर एक्झाम्पल क्लोरीन, 1 atom makes available 3 electrons, aluminum +3 during the reaction. Metal and non-metal, metals donate electrons, non-metals gain electrons. n atoms म्हणजे 1 मोल अल्युमिनियम ॲटम्स घेतले, 1 मोल अल्युमिनियम ॲटम्स म्हणजे त्याचा ॲटॉमिक मास इन ग्राम 27 ग्राम इथे लिहितो. तर एक ॲटम
3 इलेक्ट्रॉन्स देतो, तर 10 ॲटम्स घेतले तर 30 इलेक्ट्रॉन्स देणार. तर एन नंबर ऑफ ॲटम्स म्हणजे 1 मोल, नाही का, म्हणजे 1 मोल म्हणजे इक्वल टू इट्स ॲटॉमिक मास इन ग्राम, 27 ग्राम. पूर्वी हे बघितलंय म्हणून आता फास्ट बोलतोय. तर विल मेक अवेलेबल 3 into n दिस मच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. पण आमच्याकडे क्लोरीन एवढे आहेत की त्याच्यासाठी आम्हाला 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लागणार आहेत. ते आम्ही पहिला क्लिअर करून घेतलेलं आहे, किंवा ते पहिला क्लिअर करायचं, मगच हे ऐकायचं, पॉज करायचं, मागं जायचं. ओके. मग आम्हाला जर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लागणार असतील, मेटल कुठलाही वापरा, समजा ॲल्युमिनियम वापरा, तर मग जास्त कशाला वापरा, वी जस्ट रिक्वायर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इकडे 1 मोल ॲल्युमिनियम ॲटम्स वापरले तर 3 into n एवढे म्हणजे 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स मिळतात. आम्हाला नको आहेत, वी वॉन्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स. याचा अर्थ फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, कारण इकडे आम्ही तेवढे क्लोरीन घेतले, नाही का, क्लोरीन घेतले, इथं अभ्यास केला आहे, आम्हाला 1 मोल इलेक्ट्रॉन लागणार आहे. मग 1 मोल ॲल्युमिनियम घेतले तर 3 into n म्हणजे 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स मिळतात. आम्हाला 1 मोल लागतात. याचा अर्थ ॲल्युमिनियम घ्यायचे असतील, वापरायचे असतील या रिॲक्शनसाठी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करण्यासाठी, क्लोरीन गेन करणार आहे, तर हे मेटल्स रिलीज करणार आहे, तर नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ ॲल्युमिनियम n/3 म्हणजेच मोलच्या भाषेमध्ये 1/3 मोल, मोलच्या भाषेमध्ये 1/3 मोल म्हणजेच इक्वल टू इट्स ॲटॉमिक वेट इन ग्राम, ॲटॉमिक मास इन ग्राम, खरं म्हणजे 1 मोल ते 27 येतं. याचा अर्थ 27/3, 27/3 9 ग्राम, 9 ग्राम. याचा अर्थ 1/3 मोल म्हणजे 9 ग्राम ऑफ ॲल्युमिनियम, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आता मुद्दा लक्षात आला का बघा, की समजा एक हे आपण उलटं पण करू शकतो, घेणारा आणि देणारे 2-3, कुठलं तर एक टर्मिनॉलॉजी समजून घेण्यासाठी एक एक्झाम्पल फिक्स केला आपण पहिले. तर एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घेणारा क्लोरीन, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जर अवेलेबल होणार असतील तर क्लोरीन किती रिॲक्ट होतील हे पुन्हा सांगितलं मी. 1/2 मोल रिॲक्ट होतील, म्हणजेच ग्राममध्ये 35.5 ग्राम रिॲक्ट होतील. आणि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे त्याला 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स म्हणायचं. ओके. मग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीनसाठी लागणार आहेत, तेवढे क्लोरीन आम्ही घेतले. तर सोडियम घ्यायचं असेल तर 1 मोल घ्यायला लागेल, म्हणजे 23 ग्राम. मॅग्नेशियम इफ वी आर गोइंग टू यूज, तेवढे क्लोरीनसाठी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लागणार, तेवढे क्लोरीनसाठी. मॅग्नेशियम इफ वी आर गोइंग टू यूज 1/2 मोल लागणार, म्हणजेच नंबर ऑफ ॲटम्स 1/2 मोल n/2 म्हणजेच ग्राममध्ये, कारण का 1 मोल म्हणजे इक्वल टू इट्स मोलार मास इन ग्राम म्हणजे 24 ग्राम, 12 ग्राम लागणार. याच्याऐवजी ॲल्युमिनियम वापरायचं असेल, क्लोरीन फिक्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन लागणार, तेवढे क्लोरीन फिक्स 1/2 मोल 35.5 ग्राम. मग ॲल्युमिनियम किती लागतील, तर 1 मोल ॲल्युमिनियम वापरले तर किती मिळणार इलेक्ट्रॉन्स ते काढायचं. तर 1 मोल ॲल्युमिनियम, 1 ॲटम ऑफ ॲल्युमिनियम मेक्स अवेलेबल 3 इलेक्ट्रॉन्स. मग 1 मोल ऑफ ॲल्युमिनियम म्हणजे n ॲटम्स ऑफ ॲल्युमिनियम म्हणजे 27 ग्राम इक्वल टू इट्स ॲटॉमिक मास इन ग्राम. 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल, बट आय वॉन्ट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजेच किती बरं, ॲल्युमिनियम ॲटम्स घ्यायला लागतील 1/3 मोल, n/3 एवढे ॲटम्स म्हणजेच 9 ग्राम. याचा अर्थ कळतो का बघा. याचा अर्थ जर आम्हाला 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कुठेतरी लागणार आहेत आणि सप्लाय करायचे आहेत, फॉर एक्झाम्पल क्लोरीन घेतला आपण 1/2 मोल, आणि कोणी असेल 1 मोल फिक्स ठेवून विचार केला, तर सोडियम 1 मोल लागणार, मॅग्नेशियम 1/2 मोल लागणार, ॲल्युमिनियम 1/3 मोल लागणार. ग्रामच्या भाषेमध्ये सोडियम 23 ग्राम लागणार, मॅग्नेशियम 12 ग्राम, ॲल्युमिनियम 9 ग्राम. याचा अर्थ कळतो का. याचा अर्थ असा होतो की याला आपण असं म्हणू शकतो. आता परत व्यवस्थित आणखी रिपीट करतो, थोडक्यात आता हे सांगितलंय ते कन्क्लूड करून परत रिपीट करतो. याचा अर्थ 1 मोल ऑफ सोडियम, 1/2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम, 1/3 मोल ऑफ ॲल्युमिनियम. ठीक आहे, आता कळत असेल. 1 मोल ऑफ सोडियम, 1/2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम, 1/3 मोल ऑफ ॲल्युमिनियम. these are बघा काय म्हणतात, these are chemically equivalent. का बाबा, because
1 mole of sodium, half mole of magnesium, and 1/3 mole of aluminum. They make available 1 mole of electron. मोलच्या भाषेमध्ये. पण 1 मोल ऑफ सोडियम म्हणजे 23 ग्राम, हाफ मोल ऑफ मॅग्नेशियम म्हणजे 12 ग्राम, अँड 1/3 मोल ऑफ ॲल्युमिनियम मीन्स 9 ग्राम. याचा वेगळा अर्थ होतो, इथं थोडक्यात लिहितो, इथे लिहितो मध्ये जाता, याच्या आधीच एक्सप्लेनेशन झालं आहे. ओके, की याचा अर्थ काय बघा. आणि पुढा हे व्हिडिओ यूट्यूबवर टाकत असल्यामुळं मागं जायचं, ऐकायचं, पॉज करायचा, थोडं लिहून घ्यायचं, म्हणजे मग तुम्हाला ते गर्दी वगैरे असं वाटणार नाही. याचा अर्थ काय कळला की 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 12 ग्राम ऑफ मॅग्नेशियम आणि 9 ग्राम ऑफ ॲल्युमिनियम हे काय आहे. दे आर, तिकडे लिहिलं तेच, दे आर केमिकली इक्विव्हॅलंट. बघा, मोलची भाषा कुठं फेकून दिली नाही. हे काहीतरी मोल असताना हे नवीन का आलं, आणि मोलवरूनच हे नवीन आलं. म्हणून एक कुठला तरी इलेक्ट्रॉन घेणारा फिक्स केला आपण, 1 मोल इलेक्ट्रॉन घेणारा, क्लोरीन. तर मेटल्स त्याच्यासाठी कुठं 1 मोल लागले, 1 मोल इलेक्ट्रॉनसाठी 1 मोल इलेक्ट्रॉन सप्लाय करायचे. तर कुठला सोडियम सारखा, पोटॅशियम सारखा, हुज ऑक्सिडेशन नंबर इज +1, बॅलन्स इज 1, ते 1 मोल लागतील. मॅग्नेशियम किंवा त्याच्याऐवजी आपण कॅल्शियम घेऊ शकलो असतो. आपण सोपे 2-3 एक्झाम्पल्स घेऊन सुरू करायचं, आणि एकदा कन्सेप्ट क्लिअर झाली, रिपीट झालं, फिक्स झालं डोक्यात, की मग एक्स्ट्रा एक्झाम्पल्स येणारच आहे. मॅग्नेशियम हाफ मोल लागतात, म्हणजे ग्राममध्ये ते 12 ग्राम. ॲल्युमिनियम 1/3 मोल लागतात, म्हणजे ग्राममध्ये ते 9 ग्राम. याचा अर्थ 1 मोल ऑफ सोडियम, हाफ मोल ऑफ मॅग्नेशियम अँड 1/3 मोल ऑफ ॲल्युमिनियम. दे आर केमिकली इक्विव्हॅलंट, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिकली, कारण रिॲक्शन होताना डोनेशन, गेनिंग, शेअरिंग, असं केमिस्ट्री अशी आहे. आणि म्हणून केमिकली इक्विव्हॅलंट 1 मोल ऑफ सोडियमच्या ऐवजी जर मॅग्नेशियम वापरायचं गरज निर्माण झाली कुठंतरी, नॉन मेटल फिक्स आहे, तर सोडियम किती लागत होता, समजा 1 मोल लागताना किती लागेल, पण रेशो आता लक्षात आला आपल्या. जर सोडियम तिकडं 1 मोल लागत असेल, देन मॅग्नेशियम वी शुड यूज हाफ मोल. किंवा सोडियम 1 मोल जिथं लागत होता तिकडे ॲल्युमिनियम वापरायची वेळ आली, तर ॲल्युमिनियम वी शुड यूज 1/3 मोल. म्हणजेच ग्रामच्या भाषेमध्ये जिकडं सोडियम 23 ग्राम लागत होता, तिकडे इन्स्टेड ऑफ सोडियम इफ वी विश टू यूज मॅग्नेशियम देन यू शुड यूज 12 ग्राम. किंवा सोडियम, मॅग्नेशियमवर पण अभ्यास केला आहे, कुठलं ते एक घ्यायचं म्हणजे गोंधळ होत नाही. किंवा ॲल्युमिनियम वापरायची वेळ आली, सोडियम संपला नाही का, आउट ऑफ स्टॉक, ट्रान्सपोर्टेशन वगैरे सध्या, कोरोना, तर 9 ग्राम ऑफ ॲल्युमिनियम. अरे असं का बरं, नाही का. मोलच्या भाषेत पण वेगळं वेगळं आलेलं आहे, म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स वेगळे येतात ना. 1 मोल म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स हा वगैरेच नंबर. तर मोलच्या भाषेत पण वेगळं वेगळं आहे, कोण 1 मोल, कोण हाफ मोल, कोणी 1/3 मोल. आणि वेटमध्ये पण वेगळं वेगळं आलेलं आहे. 23 ग्राम इज इक्विव्हॅलंट टू 12 ग्राम ऑफ मॅग्नेशियम विच इज इक्विव्हॅलंट टू 9 ग्राम ऑफ ॲल्युमिनियम. अरे असं का बरं, बिकॉज दे मेक अवेलेबल टू दी रिॲक्शन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो सेम नंबर किती आहे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आणि म्हणून मग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वरून एक टर्मिनॉलॉजी आली, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स करून एक टर्मिनॉलॉजी आली. त्या n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बघा इथं लिहितो, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्सला रिलेटेड एक टर्मिनॉलॉजी आली. परत हे पुढं आणखी एक्झाम्पल भरपूर येणार. n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असं पुस्तकी डेफिनेशन थोडीशी वेगळी असते, करेक्ट असते, पण या स्टाईलमध्ये नसते. मग आपण समजून घेताना या स्टाईलमध्ये समजून घ्यायचं, कारण आम्हाला मग याचा 12थमधले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनॅमिक्स, सोल्युशन, MCQs, पी ब्लॉक वगैरे पुढचे, एस्पेशली 12थमधले MCQs, नीट आणखी इतर एक्झामच्या दृष्टीने या स्टाईलने समजून घेतलं तर सोयीचं आहे. हे तर फॉर्म्युले पार्ट वगैरे ते तर आपण करून आपणही करणार आहोत, ते नंतर होतातच. पण मग ट्रिकी क्वेश्चन आला, मिक्स आला की मग कळत नाही गुगली आहे का काय. ओके, तर मग आता हे इलेक्ट्रॉन रिलीज करणारे व्हरायटी घेतली, जसं गेन करणारे पण घेऊ शकतो आपण. n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणजेच 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन.
तर रिलीज करणारा असेल जसं सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम किंवा नंतर घेणाऱ्यांच्यासाठी सुद्धा हे लागू करता येईल, सेम डेफिनेशन. सो इक्विव्हॅलंट वेट, मग आपली डेफिनेशन इक्विव्हॅलंट वेटची, इक्विव्हॅलंट वेट जसं मोल आपण एन नंबर ऑफ ॲटम्स, एन नंबर ऑफ मोलॅक्युल्स, वन मोल, तसं इक्विव्हॅलंट वेट एखाद्या सबस्टन्सचं, सोडियम असेल, मॅग्नेशियम असेल, नंतर मग आपण ॲसिड बेससाठी करणार. तर इट इज दॅट अमाऊंट of a substance, of that substance, it is that amount which corresponds to, म्हणजे मेटल वगैरे असेल तर रिलीज करणार, नॉन मेटल असेल तर घेणार, म्हणून मी जनरल भाषा वापरतो. which corresponds to बघा अवागाद्रोस नंबर म्हणजे n number of 6.022 into 10⁻23 n number of फ्री इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, त्याचे इलेक्ट्रॉन्स नाही, त्याने सोडियम ॲटममध्ये एका 11 इलेक्ट्रॉन्स असतात. ड्युरिंग द रिॲक्शन वन ॲटम मेक्स अवेलेबल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. मॅग्नेशियममध्ये 12 इलेक्ट्रॉन्स असतात इन वन ॲटम आउटसाइड द न्यूक्लियस. ओके, बट ड्युरिंग द रिॲक्शन वन ॲटम ऑफ मॅग्नेशियम मेक्स अवेलेबल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो दॅट अमाऊंट विच करस्पॉन्ड्स टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. याचा अर्थ सोडियमचं इक्विव्हॅलंट वेट 23, मॅग्नेशियमचं इक्विव्हॅलंट वेट 12, ॲल्युमिनियमचं इक्विव्हॅलंट वेट 9. तसं क्लोरीनचं पण, क्लोरीन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्सला आपण इथं लिहिलं होतं मगाशी, आय हॅव रब्ड इट, रिमूव्ड इट, 35.5. तर इक्विव्हॅलंट वेट कन्सेप्ट आली तर त्याचं शब्दामधली पार्ट डेफिनेशन अरे ती आणि विचारात पण येतात. आता कन्सेप्ट बदलले आपल्या पेपरचे, बोर्डला पण नाही विचार, आपण करायचं नाही असं नाही, ते पण MCQच्या दृष्टीने उपयोगाला पडणार असेच क्वेश्चन बनवतात. क्वेश्चनची लेवल थोडी मॉडरेट असेल पण अंडरस्टँडिंगला रिलेटेड असतात. तुम्हाला इक्विव्हॅलंट वेटची ग्रॅमॅटिकली करेक्ट डेफिनेशन नॉट एट ऑल. ओके, याचा अर्थ आपण लिहिणारच नाही, लिहू शकत नाही असा अर्थ काढू नका, पण माहिती सांगतो की तुम्हाला सहज अगदी मायबोलीमध्ये कुठली म्हण किंवा मदर लँग्वेज, वन्स यू अंडरस्टूड देन लँग्वेज इज नॉट इम्पॉर्टंट. ते सहज बोलता येतं मग कुठल्याही गोष्टीमध्ये. ते एखादं जसं मोल कुणाला म्हणायचं, 1 मोल कुणाला म्हणायचं, मग 2 मोल 3 मोल, आपण पटकन सांगतो की n नंबर ऑफ ॲटम्स, n नंबर ऑफ मोलॅक्युल्स, n नंबर ऑफ आयन्स, अवागाद्रोस नंबर, एवढे मोलॅक्युल्स किंवा एवढे ॲटम्स असतील, n नंबर, तर 1 मोल, दुप्पट असतील, तिप्पट असतील, अर्धे असतील, मग त्याप्रमाणे 2 मोल्स, 3 मोल्स, हाफ मोल. ओके, तसं इक्विव्हॅलंट वेट एखाद्या सबस्टन्सचा इक्विव्हॅलंट अमुक अमुक आहे. याचा अर्थ काय, जसं की इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ सोडियम इज 23. याचा अर्थ 23 ग्रॅम ऑफ सोडियम ड्युरिंग द रिॲक्शन विल मेक अवेलेबल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे मोलची भाषा आहेच ती, वापरूनच आलेलं आहे. इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ मॅग्नेशियम इज 12. इट मीन्स 12 म्हणजे मग ते इक्वल टू इट्स इक्विव्हॅलंट वेट इन ग्राम, ते डेफिनेशन पुढे येणार, मिक्स करत नाही. तर ती रिॲक्शन लिहिली तर 12 ग्राम ऑफ मॅग्नेशियम म्हणजे हाफ मोल ऑफ मॅग्नेशियम मेक्स अवेलेबल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे इक्विव्हॅलंट वेट इज दॅट वेट ऑफ दॅट सबस्टन्स विच करस्पॉन्ड्स टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मग मेटल्स आपण घेतलंय, नॉन मेटल फिक्स ठेवला म्हणून उलटं पण करू शकतो आपण. तर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करणार, देणार किंवा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घेणार, त्याच्यासाठी तो किती घ्यावा लागतो, मोलमध्ये 1 मोल घ्यावा लागतो का, हाफ मोल घ्यावा लागतो का, 1/3 मोल घ्यावा लागतो, जे असेल ते, दॅट विल बी द इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ दॅट सबस्टन्स. तर हे असं समजून घेण्याची गोष्ट, हे टेक्स्टमध्ये नसतं ॲक्च्युली. म्हणजे टेक्स्टला मी कमी वगैरे असं नाही म्हणत, एक्सप्लेन करताना टीचरनी स्टुडंट असं समजून घ्यायचं असतं, अँड दॅट बेनिफिट्स. ओके, मग त्याच्यावरून जसं मग 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट, 2 ग्राम इक्विव्हॅलंट, म्हणजे जसं 1 मोल 2 मोल आलं ते त्याच्यावरून आलं. म्हणजे कसं, तर पहिला एवढी गोष्ट तुम्हाला जर क्लिअर झाली असेल तर ती पुन्हा पुन्हा करा व्यवस्थित, आणि म्हणजे मग 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट, 2 ग्राम इक्विव्हॅलंट ते, आणि मग त्याच्यावरून पुढं जाऊन नॉर्मॅलिटी असं करता येईल, तसं मोलॅरिटी बघितली, असं मग एकमेका, आणि त्याच्यावरून पुन्हा पुन्हा मोल आणि मोलॅरिटी पुन्हा रिवाईज होते, क्लिअर होते, असं आहे. थँक्यू.